Everybody, ladies and gentlemen, good evening. I have been entrusted with the role of giving a speech on importance of technology in our community. After that, there will be a small technical presentation on connected solar systems. Technology has been an integral part of modern society, integrating and taking us to new levels. With the introduction of internet, artificial intelligence, biotechnology, iPhones, technology has risen to a new level, and this has taken our society to very high grade. Advent of technology have revolutionized communication, global connectivity, social media platforms, and messaging apps. Advancement in video conference technology have transformed the way we hold meetings, we communicate, and we address ourselves. Rise in automation, artificial intelligence, robotics have refined the job market and income distribution. Advances in technology have revolutionized education, enabling personal trainings and remote education and literacy levels have increased because of this remote education which has happened due to advancement in technology. Transforming technology have done breathtaking advancement in medical care. Wearable medical care equipment have come into the market. And there are been times when suddenly you feel that you are in need of medical help. Now all medical helps are available from remote places, including operations can be done remotely. So these are the advancements which have taken place in our society, and this will really help us in moving forward. Global warming has been one of the major threats which has been facing the mankind at present times. Fossil fuels, carbon emission, have taken this universe to a breaking level with the catastrophic effects of climate change. Renewable energy like solar, wind, tidal waves, biomass, all these in one way have helped in reducing carbon emission and mitigating the effect of global warming. Our community should always be in the forefront in absorbing these technologies, these latest technologies, for the advancement of present generation as well as for the future generation and for their sustainable living. Our community, our present generation and the future generation should not be left behind in this race for absorbing these latest and modern technologies. Remember, the race for technological excellence has no borders and no boundaries. It is with this aim and goal that Ascent Trust Oman have organized this empowering session to achieve this goal of transforming our community to a technology-oriented community. Thank you. Next is a small presentation on grid-connected solar systems. Actually, ഇവിടെ കുറേ എന്റർപ്രണേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്റർപ്രണർ ആവാനുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെറിയൊരു കൂടുതൽ ടെക്നിക്കലായിട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല, പക്ഷെ ചെറിയൊരു ഇൻട്രഡക്ഷനും പിന്നെ അതിൽ
ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി മാതിരിയാണ് ഒരു ഗ്രിഡ് കണക്റ്റഡ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ പ്രോബ്ലംസ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, കപ്പാസിറ്റി, അങ്ങനത്തെ ഒരു സെഷനാണ്, ഒരു എംപവറിംഗ് സെഷനാണ്, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ പീപ്പിൾ ഹു വാണ്ട് ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു ദിസ് ഫീൽഡ്. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി. ശ്രീനാരായണ ഗുരുജിയുടെ വിഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു. ശ്രീനാരായണ ഗുരുജിയുടെ വിഷൻസ് ഓൺ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ആണ്. അതിൽ പറയുന്നത് വേ ബാക്ക് ഇൻ 1905 Guruji has done an industrial exhibition in Kollam. Way back in 1905. അതായത് 1905 നമുക്കറിയാം എന്തുമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഈവന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ. സോ ദാറ്റ് ഷോസ് ഹിസ് വിഷൻ ഓഫ് entrepreneur for looking forward for entrepreneurship in our community. അതാ പറയുന്നത്. പിന്നെ this is the role of a centrist Oman. Believes in the empowerment of children by giving them proper guidance in deciding their careers. Experts are lined up to give guidance on entrance exams, coaching centers, list of pioneer universities in India and abroad. All these are part of vision of a centrist Oman. Then job opportunities in various government departments, upcoming exams in UPSC and PSC are planned to be alerted with timely bulletins. These are all some of the roles envisaged by a centrist Oman. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രിഡ് കണക്റ്റഡ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഒരു ചെറിയൊരു സിംബോളിക് ഡയഗ്രാണ്, കൂടെ ടെക്നിക്കലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ മെയിനായിട്ട് അതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് കാണിക്കുന്നത്. അതാണ് സോളാർ പാനൽസ്. എല്ലാവരും കണ്ടില്ല സോളാർ പാനൽസ് കണ്ടാറില്ല. സോളാർ പാനൽസ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ സോളാർ പാനൽസ് ഒരു റൂഫ് മൗണ്ടഡ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ആയിരിക്കാം. സോളാർ പാനൽസ് നേരെ ഇൻവെർട്ടറിലേക്ക് വരികയാണ്. ഇൻവെർട്ടറിലേക്ക് വന്നിട്ട് അത് സോളാർ പാനലിൽ DC ഡയറക്റ്റ് കറണ്ടാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഇൻവെർട്ടറിലാണ് അത് AC ആയി കണക്ട് ആവുന്നത്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ ആവശ്യത്തിനൊക്കെ AC കറണ്ടാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പം അവിടെ നിന്ന് മെയിൻ ബോർഡിലേക്ക് വന്നിട്ട് പിന്നെ വീട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ലോഡൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള പവർ ഗ്രിഡിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ആവാനാണ് ഗ്രിഡ് കണക്റ്റഡ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. അതാ നമ്മൾ ആ പവർ ലോ ആണെങ്കിൽ അത് ഗ്രിഡിൽ നിന്ന് തിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യും. അതിൽ നെറ്റ് മീറ്ററിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പം ആ മീറ്ററിങ് നമുക്ക് നെറ്റ് മീറ്ററിങ് വെച്ചിട്ട് ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ച് പൈസ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പോർട്ട് കുറവ് ഇമ്പോർട്ട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പക്ഷേ എന്നാലും ബിഗ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ബിൽ എമൗണ്ട്. ഇതാണ് ഗ്രിഡ് കണക്റ്റഡ് സോളാർ സിസ്റ്റം. ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബാറ്ററി ഇല്ല ഗ്രിഡ് കണക്റ്റഡ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന്. നോർമൽ പണ്ടൊക്കെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിനെല്ലാം ബാറ്ററി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി കോസ്റ്റ്ലി. ഞാൻ പിന്നെ കാണിക്കും അപ്രോക്സിമേറ്റ് കോസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗ്രിഡ് കണക്റ്റഡ് സോളാർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റഡ് റിമോട്ട് സോളാർ സിസ്റ്റം. ഓഫ് ഗ്രിഡ് ഞാൻ പറയാം, എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. എന്നുവെച്ചാൽ എപ്പോഴും പോകുന്നത് എല്ലാവരും ഗ്രിഡ് കണക്റ്റഡിലേക്കാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഓഫ് ഗ്രിഡ് ആകുമ്പോൾ ബാറ്ററി വേണം. അപ്പോൾ ബാറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി കോസ്റ്റ്ലി. അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത് അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് ഇഷ്യൂസ്. പിന്നെ അതൊക്കെ ചെറിയൊരു കപ്പാസിറ്റിക്കേ പറ്റുള്ളൂ. സപ്പോസ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴെല്ലാം വലിയ വലിയ കമ്പനീസൊക്കെ പോകുന്നത് 1000 മെഗാവാട്ട് 2000 മെഗാവാട്ട് അങ്ങനത്തെ ഇതിലൊക്കെയാണ് ഗ്രിഡ് കണക്റ്റഡ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ പോകണം. ഹ്യൂജ് ഏക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഏക്കേഴ്സ് ഓഫ് പാനൽസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ കേസിലൊന്നും ഇത്രയും ബാറ്ററി സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റി ഒന്നും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 90% വേറെ ഗ്രിഡ് അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഓഫ് ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റമാണ്. ഞാൻ ബാറ്ററി കണക്റ്റിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയാം. Rainy season, how to do? Yeah, actually rainy season. Actually solar ഇങ്ങനെയാണ്. അത് സോളാർ പാനൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലേക്ക് സൺറൈസ് വരുമ്പോൾ ആവറേജ് കിട്ടുന്നത് സ്ക്വയർ മീറ്റർ സോളാർ പാനൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് 200 വാട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ശരിക്കും സണ്ണിൻ്റെ റേസ് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ ശരിക്കും അതിന് 1000 വാട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ എഫിഷ്യൻസി വളരെ കുറവാണ് സോളാർ പാനൽസിന്. നമുക്കതിന് 200 വാട്ട്സേ കിട്ടുള്ളൂ. അത് നോർമൽ ഈ 200 വാട്ട്സ് നോർമൽ ഡേയ്സിലാണ്. റെയിനി ഡേയ്സിൽ കുറയും, 1000 ഡേയ്സ് കുറയും. പക്ഷേ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമ്മർ ഡേയ്സിൽ അത് കൂടും.
എന്നാലും ഇവൻ ഗൗരി ഡേയ്സിൽ ജനറേഷൻ ഉണ്ടാകുമോ ഞാൻ പവർ ജനറേഷൻ പറയുന്നില്ല ജനറേഷൻ ഉണ്ടാവും ജനറേഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത്രയൊക്കെ ഡാർക്ക് ഡേയ്സ് ആയിരിക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് അത് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് കോസ്റ്റ് അനാലിസിസ് ഒക്കെ ഞാൻ പറയാം ഇത് ഗ്രിഡ് കണക്റ്റിനാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് എടുത്തത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അടുത്ത ഗ്രിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രിഡ് കണക്റ്റിന് നമ്മൾ പി ഡി ഒയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ബാറ്ററി പക്ഷെ അതൊക്കെ വളരെ ലോ കപ്പാസിറ്റിയാണ് 1 കിലോവാട്ട് 2 കിലോവാട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ലോഡ്സ് അതിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാറ്ററി ഇഷ്യൂസ് ഭയങ്കര ഇതാണ് ടിപ്പിക്കൽ സോളാർ പാനൽ പല മേക്സ് ഉണ്ട് ഇത് ജെ സോളാർ ആണ് ആവറേജ് സോളാർ പാനലിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 2.1 മീറ്റർ ബൈ ഇവിടെ സൈസ് ഉണ്ട് 2.1 മീറ്റർ ബൈ 1.2 മീറ്റർ ഒക്കെയാണ് അത്ര ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് 28 കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം നോട്ട് ദാറ്റ് ഈസി ടു ഹാൻഡിൽ ഓൾസോ റൂഫ് ടോപ്പിലൊക്കെ വെയിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ്റെനൻസ് ഓൾസോ വെയിറ്റ് കൂട്ടി മെയിൻ്റെനൻസിന്റെ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നത് ശരിക്കും പണ്ടകം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വാട്ടേജ് 550 വാട്ടാണ് ഒരു പാനൽ 550 വാട്ടാണ് തമ്പ്രൂൾ എടുത്താൽ 2 പാനൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ 1 കിലോ വാട്ടാണ് തമ്പ്രൂൾ മൊത്തമാണ് 2 പാനൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ 1 കിലോ വാട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ 550 വാട്ട് പണ്ടൊക്കെ 300 വാട്ടൊക്കെ പക്ഷേ അതിന്റെ വെയിറ്റ് കുറവായിരുന്നു 22 2.2 by 1.2 ഒരു പ്ലൈവുഡിന്റെ സൈസ് 2.4 by 1.2 2.4 by 1.2 550 watts ആണ് ജനറേറ്റർ സൈസ് ഇസ് എ പ്രോബ്ലം സൈസ് ഹാൻഡ്ലിങ്ങിനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കൂടുതൽ റൂഫ് ടോപ്പാണ് സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫൊക്കെ ആയിരിക്കും ശരിക്കും 650 വാട്ട്സിന്റെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതും നേരത്തെ 35 കിലോ ഒക്കെയാണ് അതൊക്കെ പലരും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇപ്പം ട്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല വെയിറ്റ് കൂടുന്തോറും വാട്ടേജ് വെയിറ്റ് കൂടും അപ്പോൾ അതിനായിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് വേണം പിന്നെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഫോർ ലിഫ്റ്റിംഗ് ഏതാ 650 ആ 300 ഒക്കെ ഉണ്ട് പല റേറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം 550 ആണ് മാക്സിമം ഇവിടെ കുറേ ഉണ്ട് ഇവിടെ കുറേ ഉണ്ട് 400 പലതും 550 ആണ് ഇത് മാക്സിമം ആണ് പലതും കുറേ റേഞ്ചസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതാണ് ആവറേജ് 550 വാട്ട്സിന്റെ പാനലാണ് ഇതാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഇതാണ് സൺ സോളാർ പാനൽസ് അതിന്റെ ഡി സി വോൾട്ടേജ് വരും പിന്നെ അത് എ സി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ സോളാർ മീറ്റർ വെക്കാറുണ്ട് അതിന് മുന്നേ സോളാർ ജനറേഷൻ എത്രയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി സോളാർ മീറ്റർ വെക്കും പിന്നെ സോളാർ പാനൽ എൽ ഇ പാനൽ വെച്ചിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടക്കുകയാണ് പിന്നെ എക്സ്പോർട്ട് നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് Panel, we are installed panel there, but the location is safety area. Within roof, now wind is more than 40 kilometers per hour. Yeah, but the solar panels are designed for that. 42, it's designed for this 42 meters per second. It is designed for that. Actually, and the structures are designed. Window and structures are designed. Safety area. Safety is designed. And also photos are can't install photos. മൈക്കൂർ സാറേ നമ്മുടെ വീടുകളുടെ യൂസേജ് ഓൺ ഗ്രിഡ് ആണോ ഓഫ് ഗ്രിഡ് ആണോ കാരണം ഓൺ ഗ്രിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബാറ്ററിയുടെ എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺ ഗ്രിഡ് ആണെങ്കിൽ നോർമലി നമുക്ക് അധികം ഉള്ളത് നമ്മൾ കെ സി ബി കൊടുക്കുകയും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചീറ്റിങ്ങോ വല്ല കെ സി ബി നമ്മൾ ചെയ്യുമോ അതാണ് സംശയം എല്ലാവരും ഓൺ ഗ്രിഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ല ഓക്കെ അതുണ്ട് കെ സി ബി ചെറിയ എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കെ സി ബി എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കോസ്റ്റ് തരണമെന്നാണ് എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈയിടയ്ക്ക് കുറച്ച് ന്യൂസ് കേട്ടു കെ സി ബി കുറച്ച് ബട്ട് usually they pay only once in a year. What I understand. They pay. But in some areas, but in KCB has clarified that it's not the case. Maybe in some particular area, a particular
engineer must have played. That could be the reason. But generally the agreements are clear on that. Usually grid connected ആണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പോകുന്നത്. കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ്. വളരെ കുറവാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർ ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റിലാണ് നമ്മുടെ ഇത് ബൈ ചെയ്യുന്നത്. അതെ. നമുക്ക് തരുമ്പോൾ അവർ പല സ്ലാബ് റേറ്റ് തരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. മറ്റേ കൺസ്യൂമറിന്റെ സ്ലാബ് റേറ്റ് വെച്ചിട്ടേ നമുക്ക് തരുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇത് നമ്മൾ ടിപ്പിക്കലി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്രോയിങ് ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ റൂഫിൽ. അത് PVC സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. PV സിസ്റ്റം മറ്റൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറാണ്. ഷാഡോ എഫക്ട്സ് ആണ്. ഇതൊക്കെ ഷാഡോ ഏരിയാസ് സോളാറിന്റെ ഒരു വൺ ഓഫ് ദ മേജർ ഹിൻഡ്രൻസ് ഷുഡ് ബി ഫ്രീ ഫ്രം ഈ ഷാഡോ. നമ്മൾ റൂഫിൽ വെക്കാന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടർ ടാങ്ക് വെക്കേണ്ടത് അതിന്റെ ഷാഡോ ഇതിലേക്ക് വീണാൽ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി പറയും. ആ ഷാഡോ അനാലിസിസ് ഒക്കെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്യും. നമ്മൾ അതിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഷാഡോ ഏരിയ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത്ര ഏരിയ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് റൂഫിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല. റൂഫ് ഏരിയ ചിലപ്പോൾ 1000 സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അത്രയും നമുക്ക് സോളാർ വെക്കാൻ ഉണ്ടാവും. ഷാഡോ എഫക്റ്റ് ഒക്കെ അതൊക്കെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. PV സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രോയിങ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കും. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ തന്നെ എത്ര പാനൽ വേണമെന്ന് അത് നമുക്ക് തരും. അത് കാൽക്കുലേറ്റ് തരും. ഇതാണ് ഒരു മോഡ്യൂളിന്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ. ഇതാണ് അത് ടോട്ടൽ ഇതൊരു ഇത്രയും 968 കിലോവാട്ടിന്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ്. 965 അപ്പൊ ഇത്രയും മോഡ്യൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1790 മോഡ്യൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അങ്ങനെ ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് 9 100 കിലോവാട്ട് 9 ഇൻവേർട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴും DC AC റേഷ്യോ ഉണ്ട്. ഷാഡോ എഫക്ട്സ് ആണ്. ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അമ്മാനിൽ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സ് പ്രോസസ്സർ ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ്. നിങ്ങൾ പുതിയതായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പറയുന്നുണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ അവാർഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസൈൻ കൺസെപ്റ്റ് സ്റ്റഡി ഒക്കെയാണ്. എന്നിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ അത് DCRP ഇവർക്ക് ലോക്കൽ ഏജൻസി ലോക്കൽ നിങ്ങൾ അവർക്ക് മസൂൺ ഇപ്പോൾ നല്ല നാമയാണ്. ഇപ്പം സോഹാറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മസൂണൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. അവരെ അപ്രൂവൽ എടുക്കണം ഈ സ്കീംസ് ഒക്കെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്. ഇനീഷ്യൽ എൻക്വയറി, ഡിസൈൻ അപ്രൂവൽ എടുക്കണം. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കമ്പനി ഡിസൈൻ സോഷ്യൽ കൺസൾട്ടന്റ് സ്വയം ചില കമ്പനികളൊക്കെ ഉണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട്. For this solar. Yeah, it's there. It's not most contracting companies have S1 grade, S2 grade. If they are S2 grade, they can self design and give it to the Submit. ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് പ്രോസസ് ആണ്. ഞാൻ കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത പല സോളാർ പാനൽസിന്റെ ഫോട്ടോസ് ആണ്. ഇതൊക്കെ ഇന്റീരിയറാണ്. ഇത് കസൈൻ അവിടെ റൂഫ് ടോപ്പ് കണക്റ്റഡ് റൂഫ് ടോപ്പ് സോളാർ സിസ്റ്റം ആണ്. ഇപ്പൊ ഇതില് റെയിലിങ്സ് ഒക്കെ വേണം. സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ആണ് റെയിലിങ്സ്. ഇതൊക്കെ അതിന്റെ പാർട്ടാണ് റെയിലിങ്സ്. ഇത് നിയർലി 1.2 മെഗാവാട്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാവരും 5-6 ഇങ്ങനത്തെ ഷെഡ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ 3 വർഷമാണ്. 1.2 മെഗാവാട്ട് ഗ്രിഡ് കണക്റ്റഡ് ആണ് സോളാർ സിസ്റ്റം. ഇത് സോളാർ സിസ്റ്റം പറഞ്ഞിട്ടേ ഇത് റാപ്പബിൾ സോളാർ സിസ്റ്റം ആണ്. ഇത് റാപ്പ് ചെയ്ത് എസ്തെറ്റിക് സെൻസിൽ ഇപ്പം എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നൊരു ഹൈവേ. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ വലിയ ഇന്റർനാഷണൽ ഗസ്റ്റും ഒക്കെ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് റോഡിൽ സോളാർ പാനൽ ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് ഐസോറായി അങ്ങനത്തെ കേസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ റാപ്പബിൾ ടൈപ്പ് സോളാറാണ്. അതിന്റെ എഫിഷ്യൻസി കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു. കൊച്ചിൻ എയർപോർട്ട് ഫുള്ളി ഫ്ലോർ ഗ്രൗണ്ടിലുണ്ട്. റൂഫെല്ലാം ഗ്രൗണ്ടിലും വെക്കാം. ഗ്രൗണ്ടിൽ വെക്കാം. ഗ്രൗണ്ടിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ ഷുഡ് ബി ഫേസിങ് സൗത്ത്. സോളാർ പാനൽ ഇതിപ്പോ വെസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് സൗത്ത് ആണെങ്കിൽ ആ പാനൽ ഇങ്ങനെ സൗത്ത് ഫേസ് ചെയ്ത് സൗത്തിൽ ഫേസ്. This is the place where you get maximum irrigation, solar irrigation. The panel should be facing south. അങ്ങനെയാണ് വെക്കേണ്ടത്. സൗത്തിൽ ഫേസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ് അപ്പോഴാണ് മാക്സിമം പ്രൊഡക്ഷൻ കിട്ടുക. ഇങ്ങനെ റാപ്പബിൾ സോളാർസ് ഒക്കെ ചെറിയ ഇതൊക്കെ ഇതിനും കൂടെയാണ് ഒരു ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ ഇതിപ്പം ഇങ്ങനത്തെ സോളാർസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ
ടൂറിന് പോകുമ്പോൾ ഇന്റീരിയർ ഫോറസ്റ്റിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇതിന്റെ സോളാർ പാനൽ കൊണ്ടുപോയി ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് അത്യാവശ്യം ചൂടാക്കാനാവും, മൊബൈൽ ചാർജിങ്ങിനാണ്, അതിനൊക്കെ പറ്റും. കാറിൽ വെച്ച് കൊണ്ടുപോകാം. അങ്ങനത്തെ വെയിറ്റൊന്നുമില്ല. പായമാരി പണം മടക്കി കൊണ്ടുപോകും. അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇറങ്ങിയതാണ്. പിക്നിക്കിനൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ കൊണ്ടുപോകും. മൊബൈൽ ചാർജിങ്, മ്യൂസിക് സിസ്റ്റം പ്ലേ ചെയ്യാനൊക്കെ ഇത് വെച്ച് പറ്റും. ഡയറക്റ്റ് ഇതിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ ബാറ്ററി ഒന്നും വേണ്ട. സണ്ണുള്ളപ്പം ഇത് ജനറേറ്റ്. രാത്രിയില്ല, രാത്രിയില്ല. ഇത് സണ്ണുള്ളപ്പം പകലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ മെയിൻ്റനൻസ് ഇഷ്യൂസ്. മെയിൻ്റനൻസ് സോളാർ പാനൽ മെയിൻ്റനൻസ് കുറവാണ്. ബേസിക്കലി ക്ലീനിങ് ഡസ്റ്റ് ക്ലീനിങ് ആണ്. അതിലും നമുക്ക് കുറെ മെഷീൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ബേസിക്കലി ഒരു ഹോസ് വെച്ച് പ്യുവർ വാട്ടർ അടിക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ. മെഷീൻസ് ഒക്കെ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോളാർ പാനൽ ഡാമേജ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത് റെയിലിങ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു സ്ലിംഗ് ഉണ്ട്. അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വയറിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ സ്ലിംഗ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. പാനിന്റെ മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞത് പോകണം എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കാൻ പാടില്ല. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ നടക്കേണ്ടി വരും. ചില കേസിലൊക്കെ നടക്കാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എങ്ങനെ അങ്ങനെ പാടില്ല. പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ കയറി ചെയ്യാം. എന്നാലും അത് കുറച്ച് സ്റ്റഡിയാണ് സോളാർ പാനൽ. അത്ര പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഡാമേജ് ആവുന്നില്ല. പിന്നെ ഇതിന് വേറെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളത്, ഈ സോളാർ പാനലിന്റെ ഇടയിലെ ഗ്യാപ്പിൽ ബേർഡ്സ് വന്ന് പക്ഷികൾ അതിന്റെ കാക്ക വന്ന് വീടാൻ ചിലപ്പോൾ ആ സ്പോട്ടിൽ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് എന്ന് പറയും. അവിടെ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് അത് സെല്ലിന് ഡാമേജ്. അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ബേർഡ്സ് ഒക്കെ ബേർഡ് നെസ്റ്റ് ചാൻസ് അങ്ങനെ ബേർഡ് നെസ്റ്റ് വെക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പോയി നോക്കി അങ്ങനത്തെ ക്ലിയർ ചെയ്യും. ഇതാണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്. ഒരു തമ്പ് റൂളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തമ്പ് റൂളാണ്. പെട്ടെന്ന് പല സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഒരു സോളാർ പാനൽ നമുക്ക് യൂണിറ്റ് ആകാതെ ഒരു യൂണിറ്റ് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് 500 യൂണിറ്റ് പവർ എന്നൊക്കെ കേട്ടില്ല. 500 യൂണിറ്റ് ഒരു വീട്. ഒരു സോളാർ പാനൽ വെച്ചാൽ 300 യൂണിറ്റ് 30 യൂണിറ്റ് ആണ്. ജസ്റ്റ് തമ്പ് റൂളാണ്. പല ചിലപ്പോൾ 40 യൂണിറ്റ് തമ്പ് റൂൾ 30 യൂണിറ്റ് ആണ്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളെ നെയ്ബേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ എന്റെ റൂഫിൽ വെക്കണം ഇത്. അപ്പൊ എത്ര പാനൽ വേണമെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങളെ ബില്ല് തരും. മന്ത്ലി ബില്ലൊന്നും തരില്ല. നിങ്ങൾ അതിൽ കാണാണെങ്കിൽ 900 യൂണിറ്റ് ആണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പറയാം 30 യൂണിറ്റ് ഒരു പാനലിന് കിട്ടും. 30 പാനൽ വെക്കണം. ഫുൾ ലോഡ്. അത്ര വെക്കണമെന്നില്ല, അതിന്റെ പകുതി വേണം വെക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ തമ്മിലുകളുണ്ട്. അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒരു 30 യൂണിറ്റ് ഒരു സോളാർ പാനൽ നമുക്ക് പെർ മന്ത് കിട്ടും. അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചിലപ്പോൾ 40 കിട്ടാൻ ഒരു ആവറേജ് സൺഡേയ്സും റെയിനി ഡേയ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള കാൽക്കുലേഷനാണ് ഇതെല്ലാം. അതൊരു തമ്പ് റൂളാണ്. പിന്നെയുള്ള ഇതാണ് ഒരു തമ്പ് റൂള്. ഇതാണ് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന്. റൂഫിൻ്റെ നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ റൂഫ് കണ്ടീഷൻ ചിലപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് ആണ് അത്ര കുഴപ്പമില്ല. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആസ്പെക്ടോസ് ഷീറ്റൊക്കെ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നോക്കണം. അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. അത് ചിലപ്പോൾ റിപ്പയർ വർക്ക് വേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സോളാർ പാനൽ വീഴും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ സ്ലോപ്പ് ഹൈ ആണെങ്കിൽ ഷാഡോ എഫക്റ്റ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഷാഡോ എഫക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയും. പിന്നെ അതിന് ഹോട്ട്സ്പോട്ട് വരും. ചില സ്ഥലത്ത് ഷാഡോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെല്ലിൽ ഡാമേജ് വരും, ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് വരും. അതൊരു ഫാക്ടറാണ്. പിന്നെയുള്ള ബേർഡ് നെസ്റ്റ്. ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് സോളാർ പാനൽ സൗത്ത് ഫേസ് ചെയ്ത് വെക്കണം. പിന്നെ ഹെവി സോളാർ പാനൽ ഹാൻഡിലിംഗ്. ഒരു പാനൽ 28 കിലോ ഉണ്ട്. ഇതൊരു ടിപ്പിക്കൽ ഒരു സോളാർ ഗ്രിഡ് കണക്റ്റഡ് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു ഇതാണ്. ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ 1500 പാനലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഒരു സോളാർ പവർ ഒരു 1 മെഗാ 500 ഇതിന്റെ സ്ട്രിങ്സ് എന്നായിരുന്നു. സോളാർ സ്ട്രിങ്സ് ആണ്. ഇതൊരു 19 സോളാർ പാനൽ ഇങ്ങനെ സീരിയസ് ആയി കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് നേരെ ഇൻവെർട്ടറിലേക്ക് വരിക. അങ്ങനെ കുറെ സ്ട്രിങ്സ് ഉണ്ട്. അതല്ല ഇത്രയും സ്ട്രിങ്സ് ഉണ്ട്. 247 സ്ട്രിങ്സ് ഉണ്ട് പാനുണ്ട്. ഏകദേശം 19 സ്ട്രിങ് ഉള്ള 10-14 സ്ട്രിങ്സ് ഉണ്ട്. സോളാർ സ്ട്രിങ്സ് എന്നാണ്. അതെല്ലാം കൂടെ പോയിട്ട് ഈ ഇൻവെർട്ടറിൽ കണക്ട് ആയിട്ട് ഇൻവെർട്ടറിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 230 വോൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതാണ് ഈ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. സ്ട്രിങ്സ് ആണ്. കുറെ സോളാർ പാനൽ വെച്ചിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത ഒരു സ്ട്രിങ് ഞാൻ ഇൻവെർട്ടറിലേക്ക് വന്നു. പല സ്ട്രിങ്സ് ഇൻവെർട്ടറിലേക്ക്
ഒരുമിച്ച് പോയിട്ട് ആ വോൾട്ടേജ് എല്ലാം കൂടെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് 230 വോൾട്ട് AC കിട്ടുന്നത്. അതാണ് ഗ്രിഡ് കണക്ട് സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു പിന്നെ അവിടെ നേരെ നിങ്ങൾ DB-യിലേക്ക് പോയിട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ കൺസംഷൻ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഒരു 1000 രൂപയുടെ S1 ഗ്രേഡ് ലൈസൻസ് ആണ്. S1 ഗ്രേഡ് 20 കിലോവാട്ട് വരെ കിട്ടുള്ളൂ. അതിനൊരു PV എഞ്ചിനീയർ വേണം, ഫോട്ടോ വോൾട്ടേജ്. അയാളുടെ ആ PV എഞ്ചിനീയർ ആയിരിക്കണം, കുറച്ച് സോളാർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. പിന്നെ ഒരു DCRT No, it need not be. But you should pass just a DCRT training course, 10-day training course on PV's grid connected solar system. That he has to attend that course and pass that course. അതാണ് PV എഞ്ചിനീയർ ആ കോഴ്സ് പാസ്സാവും. അതുമാതിരി പിന്നീട് S2 ഗ്രേഡ് ആണ്. അതെല്ലാം 1000 വാട്ട് വരെയൊക്കെ S2 ഗ്രേഡ് കിട്ടും. അതിനൊരു PV എഞ്ചിനീയർ. പിന്നെ S3 ആണ് ഹൈ വോൾട്ടേജ്. അതിന് 2 PV എഞ്ചിനീയറാണ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങാനുള്ള ഇതാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ്. ഒരു ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഗ്രിഡ് കണക്റ്റിന് 350 റിയാൽ പെർ കിലോവാട്ടാണ്. 10 കിലോവാട്ടാണ് 1500 റിയാൽ. അതാണ് കമ്പറോ. ആവറേജ് 350 റിയാൽ പെർ കിലോവാട്ട്. നാട്ടിലാണെങ്കിൽ 50,000 ഒക്കെ വരും പെർ കിലോവാട്ട്. പ്ലസ് ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ മേബി 10 ടൈംസ് ആണ്. 3500 ഒക്കെ വരുന്നത് ബാറ്ററി ഓപ്പറേറ്റർ. ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആണ്. അതാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഗ്രിഡ് കണക്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നത്. Okay. Anything else? Any questions? Any questions? Okay, thank you.